जय जगन्नाथ। स्ट्राइक नहीं जो आपण मानर द्वंद्व अच्छी मुझे से द्वंद्व को क्लीयर करुँची। अगस्ट 17 आमर स्ट्राइक आरंभ होता 4 दिन आम परमिशन आनी स्ट्राइक करने 17, 18, 19 3 दिन स्ट्राइक है गवर्नमेंट तरफ किसी भी डेलीगेशन डाकर आसलानी। ठीक 3 दिन राति आमको कहले जे मिनिस्टर को देखा करने आम मना कर मो तरफ मना करी जे मिनिस्टर को आम देखा करूँ आईआईसी जो कहले मिनिस्टर को देखा करने मो तरफ मना करी जे मिनिस्टर को आम देखा करूँ कहीं मिनिस्टर आमको सेमती कहीकि छाड़ी दूसरी तो आम सीएम को देखा करूँ जेहेतु आम एत दिन स्ट्राइक बसू आम सीएम बिना आम क्या देखा करूँ ना। तो 3 दिन से आईआईसी ता तरफ मना कला जे सीएम को देखा करा कर आपन को मना कर। चतुर्थ दिन से आईआईसी कहले जे सीएम देखा करें बर्तमान ओडिशा रे बन्या अंचल सीएम बुलवाक जाइछन्ति तो देखा करी हेनी। तो मुझे सार विकल्प कौन ना विकल्प जे सीएम को देखा तो करें आप मिनिस्टर को देखा करूँ। ठीक चतुर्थ दिन गला पंचम दिन सका 10टा 12टा बेले आईआईसी और एसीबी आसिक कहले मिनिस्टर पीएस सेक्रेटरी एक बेले बसी थे आप कथा कहतु आत दिन कहीं ट्राई कर मैंने कौन गोटे सटाउट करूँ पिलार दुख लगुच। से आम 5 जन टीम पंचम दिन संध्या बेले गलु स्वागत अनंत सारे मु आमर पीटी जड़े भाई आ स्पेशल एजुकेटर जड़े भाई 5 जन गलु। 5 जन गलापर मिनिस्टर ऑफिस मिनिस्टर रूम रे बसिकी प्रथम आमर डिमांड रहा जेटी प्रथम कहला जेटी कथा ना जेटी आमर प्रोसेस चलती तार एसएससी टीजीटी कथा कहले एसएससी टीजीटी आमर प्रोसेस चलती खाली क्लीयर गोटे कथा कहले ओबी आ एसएसडी ऑलरेडी फाइनल स्टेज अच्छी आमर 17 तारीख दिन मीटिंग बसी था बसी से एडवर्टाइजमेंट आसी था से 17 मीटिंग बसी पारिनी जेहेतु बनिया सकाश समस्ते व्यस्त अच्छे सियाड़े तो आम बसी पारिनु। हठात मिनिस्टर उठिकी कहले कि कहले आम 26,000 निजुक्ति देलुँ आपण कौन पाइले ना कौन से स्वागत अनंत सारे कहले सारे आपड़ देना पूर्व गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट आपड़ खाली अपॉइंटमेंट दौरान से मिनिस्टर कहले जे भारत इतिहास रे केबे भी एते निजुक्ति दे नथिबे 45,000 आम आम सरकार रे 2 वर्ष रे को राज्य भी 45,000 दे नथि आम देचु। तापर आम पीटी भाई जाइए सी खाली एसएसबी कथा कहले जीटी कथा जमा भी कहना केवल एसएससी टीजीटी रे कहीं आसनी सार 250 पोस्ट कटि जाइए सेक्रेटरी कहले 250 पोस्ट कटि आम जाचु आम आड कर आणु से लास्ट मीटिंग रे सेटा को काटी देछन्ती आम आड कर आणला आणु से प्रोसेस चलती आम चाहूँ केस कैस न हो पूरा क्लारिटी सह आम आणु। तो पीट जो फिजन आमर स्पेशल एजुकेटर भाई जाइए सी भी कथा कहले किंतु मिनिस्टर पूरा फायर आम उपरे जे सीएम मत फोन कर कहते जे आप टीचर पोस्ट गोटा दौना पिला स्ट्राइक आसिक धारणा करुँच पिला डायरेक्ट स्वागत को कहला मिनिस्टर कहला आप मो ना डेली कहते कौन जीरो किसी भी देना टाउटरिया फाउटरिया डेली मीडिया कहते आमर 2 वर्ष सरकार आसला आपण बदलामी करा चाहते आम गवर्नमेंट को आम कि देनु मुझे कहली सार सबू रिक्वायरमेंट कैलेंडर अच्छी आम टीचर रिक्वायरमेंट कहीं कैलेंडर आसुन ना आम कौन कैलेंडर देवु आम जो एजेंट देवु सी एजेंट कैलेंडर काढ़ ना बोले सार आप गोटे कैलेंडर बाहर करूँ कैलेंडर बाहर पिला सुविधा हम कौटा कौन आसो आमर कमिटी बस आम डिसीजन करूँ सेटा भी आम चाहूँ कैलेंडर बाहर बोलिया एमती कहले कि मिनिस्टर से दिन पूरा फायर थे आमको बदलामी करुच जाशुणी आसिक बसुच। तापर स्वागत भाई भी कहला आमर सारे छोट छोट पिला आनी बसुँच
6 ମାସର ଛୁଆ ଆଣିକି ନା କ'ଣ 6 ମାସର ଛୁଆ ବସିବେ ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବୁ? ଆମେ ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ 26,000। ସେଠୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, କହିଲା ଯେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଦେଉ ବାହାର କରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ଫଳ, ଆମେ ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଉ ଆମେ ତ ଫଳ ଦେଇଛୁ ସାର୍। ସେଠୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କଲୁ, ସାର୍ ଫଳ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ବି ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିନି, ଟିଚର ସ୍ପେସିଆଲ ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ନା। ଆମେ 45ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଭୁଲ ହେଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର ନ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଆମେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟା ବି 15,000 ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସିଏ କ୍ଲାରିଟି ଦେଲେ ଆମକୁ ଏତିକି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜ୍ରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ PGT ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ କେବେ ବାହାର କରିବୁ? ନା ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବଦନାମି କଲେ, ଆମେ ପୁଣି 42 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛୁ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଛୁଆର, ତୁମେ ଏତେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ଅଛ? ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ସେଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ସାର୍ 42 ବର୍ଷ କାହିଁ ପଢ଼ିଲେ, 60 ବର୍ଷ କରିଦେଲେନି, ପିଲା 60 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ ନା। ସବୁବେଳେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ସରକାର ସବୁବେଳେ ବଦନାମି କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କଲୁ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ସିଏ ଫାୟାର ମୋଡ଼ ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଫାୟାର ମୋଡ଼ ଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଦେବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆମ କଥା ତ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଓଲଟି ଫାୟାର ହେଉଛନ୍ତି ନା। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ କେଉଁ ବାହାର କରିଦେବ ନା କ'ଣ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜାଣିଛ ନା? ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ତଦାରଖ କରିକି ପୁଣି ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାର କରିବୁ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ କ'ଣ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ିଦେବୁ? ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖାହେଇଥିଲା। PGT କଥା କହିଲୁ ନା, PGT ଆମ ସରକାର କାଢ଼ିଦେଲା। PGT ବୋଲି ସାର୍ ଆପଣ ସରକାର ନା, ଆପଣ ସରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର PGT OPSC SSC PGT ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେ ସେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲା 30-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାଟା ଟିଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବଦନାମି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଫାଇନାଲ ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ OAB SAD, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ SAD କଥା କହିଥିଲେ, SC ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ସେଥିରେ PGT ଆସୁଛି। PGT କେତେ 100 କେତେଟା କହୁଥିଲେ, TGT ବି ଆସୁଛି, ସେବକ ସେବିକା 3ଟା ହେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ। SAD କଥା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ସାରା ପଚାରିଲୁ SSC ସାର୍ କେବେ ବାହାରିବ, ଟିକେ ମନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନୁ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। JT କଥା କହିଲେ, JTର 13,480 ବାହାରିବ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ 5 ଜଣ, ଆଉ ଆମେ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବସିଥିଲେ ମେମ୍ବର, ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବାହାର କରିବୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମ ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁନି, ଆମେ CMକୁ ଦେଖା କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେଠୁ 4 ଦିନରୁ ଆଉ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲୁ, 8 ଦିନ ପାଇଁ, ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ରହିଲା। ତାପରେ 7 ଦିନ ଯେବେ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ, ସେଇଦିନ ଆମକୁ କହିଲେ IAC କହିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସଚିବକୁ ଦେଖା କର। ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ, ସାର୍ ଆମେ CMକୁ ଦେଖା କରିବୁ। କହିଲେ ଆମେ CMକୁ ଦେଖା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, CM ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଖାଲି ବଦନାମି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ୟାଙ୍କୁ ଉଠାଅ ବୋଲିଆ। ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଉଠି ନାହାନ୍ତୁ ଜମା। ତା ପରଦିନ ଗଲା, 17 ତାରିଖ ଗଲା, 23 ତାରିଖ ଗଲା। 24 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି CM ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସହିତ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଇଠି ବି ଉଠେଇଥିଲି ବି କଥା, ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଉପରେ CM ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସାର୍ JT କେବେ ବାହାରିବ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଚିବ କହିଥିଲେ, ସେଠି ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ JTର ମ୍ୟାଟର ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏକାବେଳେ 45ରେ କାଢ଼ିବୁ। CM କହିଲା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏକାବେଳେ 45ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କାଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସଫର ପିଲାର 15,000 3 ବର୍ଷରେ କାଢ଼ିବି। ନା ଏକାବେଳକେ ବାହାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ବି
ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର କଥା କହିଥିଲି, ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇପ୍ କଥା ବି କହିଥିଲି, SSC TGT କଥା କହିଥିଲି, OAB କଥା କହିଥିଲି, ଏତିକି କହିଥିଲି। ସେ କହିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସି କଥା, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର 3500 ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସି ଖବର। ଏତେ ଭିତରେ ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଠୁ ଧରିକି ସବୁକିଛି। ତ ସିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ MLO କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେ 3 ଜଣିଆ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ, ଉତ୍ତମ, ମୁଁ, ଅନନ୍ତ ସାର୍ 3 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖା କରିବାକୁ 2ଟା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବସିଥିବେ। ମିନିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ପଳେଇଥିଲେ 1 ତାରିଖ ପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ, ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ କଥା ହେବୁ ବୋଲିଆ ସୋମବାର ଦିନ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା। ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ସକାଶୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହେରି ଘରକୁ। ତ ଆମର ଉତ୍ତମ, ଅନନ୍ତ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ ଯାଇଥିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଉନଥିଲେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି OAB ଆଉ SSDର ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆସିପାରେ, ସେ ବି କହିବା ଅର୍ଥ। ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିବ OAB ଆଉ SSD, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ହେଇଯିବ SSC TGT, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯିବ ଜୁନିୟର ଟିଚର। ଆଉ PGT କଥା ବି କହିଲେ, PGT କେବଳ SSDରେ ଆସିବ, ଆଉ SSC PGTରେ 300 କେତେ ପୋଷ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନଥିଲେ, ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ଆମେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବି ସେଠି ପିଲା ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ, ସେଠି କହିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି 4 ମାସ ନ ଆସି ଯଦି ନ ଦେବେ କିଛି, ଆମେ ବି ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋର କରିବୁ। ତ ସେଠି ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆମର PET ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଠିକ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଡେଲିଗେସନରେ କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ପଛରେ ରହିକି ପୁଣି ପର୍ସନାଲ ପୁଣି ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ କଥା ହେଲେନି। ଆପଣମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ସାର୍, ସେ PET ଭାଇ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେଟର ଭାଇ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ, ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଆପଣଙ୍କର PET କଥା ଜେଟିରେ, ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ସେ ପେପରରେ। ଆଉ ଲିଡ଼ରମାନେ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ, ସାର୍ମାନେ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ବଦନାମି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ CM ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜେଟି କଥା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ କାହାର ମନ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବି, ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ PET ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଜଣେ, ସେଠି ବି କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଆମେ ଜେଟି କଥା ଟିକେ କହିବେ, ଜେଟିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରଟା ଆମେ ବି କଥା ଉଠାଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବୁଝୁଥିଲି ପରମିଶନ କଥା କେମିତି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବ ସେଇଟା ବୁଝୁଥିଲି। ଉତ୍ତମ ଆମର ସବୁ ଟୋଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ କଥା ବୁଝୁଥିଲା, ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ସାର୍ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ରାକେଶକୁ ଆଉ ରୋନାଲ ସାର୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2500ରୁ 3000 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ବି 8 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇନି କି ମାନେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି। ଆଗକୁ କେବେ ବି ହେବ ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି ଆମ ଉପରେ, OAB SSD SSC ବି ଆସିଯିବ। ଜେଟିରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସେବକ ସେବିକା ଯେଉଁ ଜେଟି ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆସିବ। ଜେଟିର ଯେହେତୁ ସେ ଇସ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ, ଆମର ସିଏ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହୁନି। ଯେହେତୁ ଜେଟି ଆମର କେବଳ OAB SSDର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଆଉ ବାକି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇନି। ତାଙ୍କର ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛ ବକୁଛ, ଭାଇ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରୁ କେବେ ଆସିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏ କାହାକୁ ବଦନାମି କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ ଏତେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଶୁଣିବ, ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋପ୍ ରହୁଛି
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ମିଡ଼ିଆରେ ପିଲା ବାଇଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତତ୍ପର ଅଛି କାଢ଼ିଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାଢ଼ିକି ଯଦି ରଖିଦେଲା, OBS, SC, TGT ଆଉ SIT କାଢ଼ି ରଖିଦେଲା, GT ନ ରଖିଲା, ଆଉଥରେ ବି ପିଲା ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିନ 3 ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ TGT ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, 3500। ସବୁ କାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ପରସେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି, 50%, 11%, କାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ପରସେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ବହୁତ ବିଗ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ PET ମାନଙ୍କ ଭାଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତାଙ୍କର ବି କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ PET ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ PGT ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, JT ପିଲା କିଛି କମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ TGT ପିଲା ବି କମ୍ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବେଦାନ୍ତ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ, CI ସାର୍, ଟୋଟାଲ୍ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେବେ ବି ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ 8 ଦିନ କରିବୁ ବୋଲି। ହଉ 8 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏତେ ଆୟୋଜନ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନା। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଲା ଝିଅ ପିଲା କେମିତି ରହିବେ ସେଫ୍ଟିରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅନନ୍ତ ସାର୍ ରାତିରେ ଜଗିକି ଶୁଅନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ବହୁତ ରିକ୍ସ ଥିଲା, କିଏ ମଧୁ ଆସିକି ଟେକା ପକାଇବ, କ'ଣ ପକାଇବ, କାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ସ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖାହେଇଛି, କାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରଖାହେଇନି ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ତ ଆମେ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ହଁ କହିଛି, କେଉଁ ମାସ ବି କହିଛି ଆମକୁ। ତା ବାଦ ଯଦି ନ ବାହାର କରିବ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ କି ASI ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି, ସେମିତି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।